ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ क्योंकि लगातार 26 जनवरी की घटना तो बाद किसान जथेबंदियों के वलों जो कोई वड्डा ऐलान किया गया सी तां ओह सी देश व्यापी रेल रोकू अंदोलन का, जिसनूं पूरे देश के विचों वड्डा हुंगारा मिलिया है। किसान जथेबंदियां ने इस हुंगारे नूं सही दिशा दे विच वेखदियां कहा है कि आउण वाले दिनां दे विच होर वड्डे ऐलान करांगे ते सरकार नूं भी अपील कीती है कि इन्हां खेती कानूनां नूं वापस कीता जाना चाहिए। उधर किसान जथेबंदियां दे आगू लगातार डटे हुए ने ते पंजाब दे विचों बीते दिनी भरमा हुंगारा किसान जथेबंदियां दे इस रेल रोकू अंदोलन नूं मिलिया है। तस्वीरां पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों की विखावांगे। रूपनगर, अमृतसर के समेत लुधियाना, खन्ना समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों के उत्तों अजिहियां तस्वीरां ने जिथे रेल पटड़ियां के उत्ते बैठे किसान नज़र आ रहे हैं। पंजाब के माझे मालवे दुआबे के विचों हर पासे किसानां दे इस अंदोलन के तहत रेल रोकू अंदोलन नूं काफ़ी भरमा हुंगारा मिलिया है। तस्वीरां ये पंजाब दीयां तुसीं वेख रहे हो। पटड़ियां के उत्ते पंजाब के किसान डटे हुए ने ते केंद्र सरकार नूं खेती कानून वापस लैण की गल कही जा रही है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਾਅ ਬਾਈ ਪੜਾਅ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਚੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਭਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੋਲ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੇਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਭਖ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਭਖ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ फैसला करने की बजाय लड़ाई के मूड च बैठी है। वो इधर उधर दी गल्लां तां मारी जाते हैं लेकिन फैसले वाले पासे नहीं आउंदे। ये मनते आ कि कानूनां दे विच खामियां हैगियां, ये भी कहंदे आ कि सारियां सोधां करा लो ते डब्बा रहण दिओ। वो बई जे डब्बे दे विच चीज़ ही चाहीदी नहीं हैगी ते डब्बा करना की है। जदों किसान ये कहंदे आ कि तुसीं समुच्चा ही कानून रद्द करो, जे कल नूं तुहानूं कोई विचों लगदा भी 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ खिच रही है। राजस्थान के विचों भी तस्वीरां ने, पहला यूपी और बिहार दी तस्वीरां विखाउने। यूपी बिहार के विच रेल पटड़ियां के उत्ते किसान डटे रहे ने ते उन्हां दे वल्लों 4 घंटे तक रेलों का चक्का जाम रखा गया। उधर किसान अंदोलन के तहत एक खास तस्वीरां नोएडा बॉर्डर तो सामने आईं, जिथे नोएडा के विच प्रदर्शन करते किसानां ने जदों रेल रोकू अंदोलन की आरंभता की तां इस दरम्यान स्टेशन के उत्ते पहुंची ट्रेन के ड्राइवर का भरमा स्वागत किया गया। किसानों ने इस मौके के उत्ते ट्रेन के ड्राइवर के गले के विच फुल्लां दे हार पाए ने। गुलाब के फुल्लां की वर्खा पूरी ट्रेन के उत्ते किसानों के वलों की गई तो इस दरम्यान ट्रेन के ड्राइवर समेत यात्रियों नूं केलियां के समेत होर खाण पीण का समान दिता गया है ते नाल ही इन्हां सारियां दा धन्नवाद किया गया है कि तुसीं साडे रेल रोकू अंदोलन का समर्थन कर रहे हो। तो नाल ही उन्हां दा कहना सी कि असीं इन्हां नूं इह वी अपील की है कि आउण वाले दिनां दे विच साडे इस अंदोलन का समर्थन शांतमई तरीके दे नाल करते रहण। उधर किसानां नूं समर्थन देण दे लई पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आखिरकार सड़कों के उत्ते उतरे नजर आए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के मटका चौक के विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दे नाल खड़े नजर आए ने। इस मौके ते उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नूं भी नसीहत दी। उन्होंने केंद्र सरकार नूं कहना सी कि यह खेती अंदोलन है, एक किसानी अंदोलन है, इस नूं हल्के दे विच ना लो। यह अंदोलन हुण बहुत वड्डा रूप धारण कर चुका है।
ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਖਾਸ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ टकैत आओ सुनते हैं। मकसद ये देखो, हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, सोच जो हमारी है वो प्रेम से ही आती है। तो जो भी हम करें अच्छी तरीके से करें, प्रेम से मैत्री भाव से सॉल्व करें। जो भी अभी सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है तो हमारी तरफ से हमने बस उनको यही कहा है कि आप सत्य के लिए खड़े हैं तो वो सत्य आप अच्छी तरीके से शांति से प्रेम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और सरकार सुनेगी। समय आएगा, जिनको भी विश्वास है कि सब भरा होगा, ठीक होगा। तो दुविधा है वो यही है कि बातें नहीं हो रही है दोनों एंड से। जैसे वो खुल जाती है तो सोल्यूशन आता है, जब बात बंद होती है तो थोड़ा सा संकेत ठीक नहीं दिखता है हमें। तो बातें दोनों तरफ से हों, मैं सरकार से ये अनुरोध आपके द्वारा करता हूँ, खुद भी कर सकता हूँ, खुद भी उनसे कहूँगा कि आप इनसे मिले, वार्तालाप शुरू हो। जितना समय लगता है वो तो आगे जैसे होगा वैसे होगा, पर कम से कम बातें शुरू हो जाए। टिकैत साहब, आपकी बैठक जो हुई है अभी, क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई है आपकी और जो बाबा जी बाबा जी आए तो ठीक बात हुई। ये तो जो हिंदुस्तान है ये ऋषि और कृषि का तालमेल बहुत पुराना है। यहाँ पे दोनों एक ही तो है, ऋषि और कृषि पद्धति है हिंदुस्तान में, दोनों ठीक चलेगी तो पूरा सपोर्ट देने की हाँ पूरा सपोर्ट हो जाएगी। एक आध महीने में 2 महीने में हमें क्या कुछ ज़्यादा जरूरी काम है, हम भी पूरे देश में जाएंगे, मीटिंग कर रहे हैं, हमें भी टाइम नहीं, अभी तो 21 मार्च तक तो हम भी यहाँ नहीं बाहर हैं। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 7 ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੇ ਹੋਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਜਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਧਰ ਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਥਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਘਟਿਆ ਆ, ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹਾਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਇਨ ਬੈਡ ਟੇਸਟ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ
ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।